Greetings, students of the ninth form, and this time we are going to look through Culture Corner 5 section of our wonderful Spotlight 9 study book. Здравствуйте, уважаемые девятиклассники! Сегодня мы разберем с вами секцию «Культурный уголок 5» нашего замечательного учебника Spotlight 9. And there is exercise 1 to start. Look at the picture showing a scene from a famous play by William Shakespeare. Which type of play do you think it is? A comedy or a tragedy? What do you think the play is about? Итак, нас просят посмотреть на картинку, изображающую одну из сцен из знаменитой пьесы, написанной Уильямом Шекспиром. Что это за жанр, как вы считаете, комедия или трагедия? И о чем может быть эта пьеса? Now the picture. And we can see a man on his knee, and a person wearing battle armor. They are somewhere in the castle, on a castle wall, and the play appears to be a tragedy. It looks like the man on his knee is talking to someone wearing a suit of armor, so perhaps there is a battle in the play. То есть, скорее всего, у нас это трагедия. На эту мысль нас наводят не только те краски, которые использованы в картине, а они довольно тусклые и мрачные, но и человек в плаще, стоящий на колене перед человеком в броне. Может быть, он просит пощады, а может быть, что-то еще. И вполне возможно, где-то под стенами замка идет бой. Бой — это всегда трагедия. Section B. Look at the subheadings. In pairs try to answer these questions. Listen, read and check your answers. В тексте у нас есть различные подзаголовки, которые представляют из себя вопросы. Нас просят прочитать эти заголовки и попробовать ответить на эти вопросы в парах. Let us look at them. Who exactly was he? William Shakespeare, of course. Кто на самом деле был Уильям Шекспир? And we can say that William Shakespeare was an English poet and playwright. Он был поэтом и драматургом, естественно, английским. What did Shakespeare write? Что же он писал? He wrote plays. And poems, probably. What were his plays about? О чем были его пьесы? His plays were about people in different situations. He wrote comedies, tragedies and historical pieces. То есть пьесы его были о людях в различных жизненных ситуациях. Писал он комедии, трагедии и исторические пьесы. And where were his plays performed, and who went to see them? Пьеса — это нечто, что должно исполняться. И нас спрашивают, где эти пьесы исполнялись и кто ходил на них смотреть. And probably you know that most of his plays were held in the Globe Theatre in London. The people who attended the plays were from all social classes. То есть люди из всех слоев общества ходили смотреть его пьесы в театр «Глобус», что в Лондоне. Now let us listen to and read the text to see whether we were right or not. Let's begin. William Shakespeare, 1564 to 1616. Who exactly was he? William Shakespeare was an English poet and playwright during Elizabethan times, the time of the reign of Queen Elizabeth I. He was born in Stratford-upon-Avon, a town in the centre of England. He is the greatest writer in the English language. What did Shakespeare write? Shakespeare wrote 36 plays, all of which are still studied, performed, and even made into films all over the world. Shakespeare also wrote many love sonnets. What were his plays about? Shakespeare wrote three kinds of plays: comedies, A Midsummer Night's Dream, Much Ado About Nothing; tragedies, Romeo and Juliet, Hamlet, Othello; and histories, Henry V. Common themes in his comedies were mix-ups, mistaking one person for another, or women who disguise themselves as men, although the actors were all men anyway. In The Merchant of Venice, a well-known comedy, a moneylender asks for a pound of flesh from a merchant who can't pay him back some money. Life was hard during Elizabethan times, and Shakespeare's tragedies reflect this, such as Hamlet, which is very bloody and is about revenge, deception and fate. Where were his plays performed and who went to see them? Most of Shakespeare's plays were performed at the Globe Theatre in London, which could hold about 3,000 people. Elizabethans of all social classes enjoyed going to the Globe, even though it was noisy and smelly,
and the common people had to watch the play standing up in front of the stage. As there was no roof, people got very wet when it rained. There was hardly any scenery, but there were fantastic costumes and even special effects, such as fireworks, smoke, and actors flying. The original theatre burnt down in 1613, but a modern replica opened in 1997. Well, it seems we were mostly correct. Похоже, мы были в основном правы, отвечая на вопросы. Попозже мы текст переведем, но сейчас давайте посмотрим упражнение 2. Read again and mark the sentences as true, false or not stated. Correct the false statements. Нам предлагают вновь прочитать текст и отметить те предложения, что у нас ниже, как правдивые, ложные или информация об этом отсутствует в тексте. Также нас просят исправить ложные утверждения. Let us look at them. Shakespeare's plays are only performed and studied in England. Пьесы Шекспира исполняются и изучаются только в Англии. And it's false, of course. His plays are performed and studied all over the world. Его пьесы исполняются и изучаются по всему миру. Shakespeare earned a lot of money. We know nothing about it. It's not stated. Этой информации в тексте нет о том, что он заработал много денег. Romeo and Juliet is a comedy. It's false. Romeo and Juliet is a tragedy. Но если знаете пьесу «Ромео и Джульетта», то это, конечно же, трагедия. Хотя бы только потому, чем она заканчивается. There weren't any women actors in his plays. And it's true. Действительно, среди актеров не было женщин. Но эта традиция еще с античных времен идет, как вы знаете. То есть в театре могли играть только мужчины. Очень-очень давно. Сейчас все иначе. Shakespeare's plays showed what life was like in Elizabethan times. Пьесы Шекспира показывали, какова была жизнь во времена Елизаветы. Королевы Елизаветы, естественно. And it's true. Но и не только. Были еще и другие темы. The original Globe Theatre was destroyed by fire. Первый, самый оригинальный театр «Глобус» был уничтожен огнем, он сгорел. And it's true again. Это вновь правда. Правда, потом они построили копию. Exercise 3. Match the words in bold to their meanings. Нас просят соединить слова, выделенные жирным шрифтом, с их значениями. And let us look at the words in bold. Playwright. Person who writes plays. То есть драматург, тот, кто пишет пьесы. Reign. The period of time a queen or king rules a kingdom. То есть время правления. Mistaking one person for another. Thinking somebody is somebody else. То есть принимать кого-то за другого человека. Disguise themselves. То есть как-то маскироваться, изменять свою внешность. Выдавать себя за. Ну, здесь у нас женщины выдают себя за мужчин. Moneylender. Person who lends other people money for a fee. То есть ростовщик, человек, который дает деньги в долг под процент. Pound of flesh. Piece of the body. Ну, дословно это фунт плоти. Какая-то часть тела, которую попросили в счет уплаты долга. У кого? Merchant. Trader. То есть торговец. У торговца, который задолжал, попросили фунт плоти. Reflect. Show. То есть отражать, показывать. Revenge. Hurting someone who has hurt you. То есть отомстить. Ну или месть, если это существительное. Deception. Lies. То есть обман, ложь. Fate. Destiny. Судьба. Hold. Fit. В данном случае театр «Глобус» мог вмещать около 3000 человек. And replica. Copy. То есть копия. Now when we know all the words in bold, let us translate the text. Так Уильям Шекспир. Кто же он был на самом деле? Уильям Шекспир был английским поэтом и драматургом во времена правления Елизаветы I. Он родился в Стрэдфорде на Эйвоне, городе в центре Англии. Его считают величайшим писателем на английском языке. Что он писал? Шекспир написал 36 пьес, каждая из которых по сей день изучается, исполняется, и даже на их основе снимаются фильмы по всему миру. Также Шекспир написал много любовных сонетов. Что такое сонеты? Это стихи с особым закрепленным количеством строчек, слогов и рифм.
О чем были его пьесы? Шекспир писал 3 вида пьес. Комедии, такие как «Сон в летнюю ночь», «Много шума из ничего». Трагедии, «Ромео и Джульетта», «Гамлет», «Отелло». И исторические пьесы, такие как, например, «Генри V». Распространенными темами в его комедиях были такие вещи, как подмены, ошибочное принимание одного человека за другого или женщины, которые выдавали себя за мужчин. Хотя все актеры на самом деле были мужчинами. В пьесе «Венецианский купец», хорошо известной комедии, ростовщик просит фунт плоти у купца, который не может оплатить свой долг. Во времена правления Елизаветы жизнь была тяжелой, и это как раз отражается в трагедиях Шекспира, таких как «Гамлет», в которой много крови, и это трагедия о мести, обмане и судьбе. То есть настоящее средневековье, где исполнялись его пьесы и кто ходил на них смотреть. Большинство пьес Шекспира исполнялись в театре «Глобус» в Лондоне, который мог вмещать около 3000 человек. Подданные королевы Елизаветы всех социальных слоев очень любили ходить в театр «Глобус». Даже несмотря на то, что там было очень шумно и плохо пахло, а простой народ вынужден был смотреть пьесу, стоя прямо перед сценой, то есть сидячих мест для них не было. Также не было крыши, и люди очень быстро промокали, если шел дождь. Декораций почти не было, но зато были фантастические костюмы и даже некоторые спецэффекты, такие как фейерверки, дым и летающие актеры. Ну, понятно, что на веревках. Оригинальный театр сгорел в 1613 году, но в 1997 открыли современную копию. Вот такой интересный текст. Exercise 4. Think. What did you find most interesting in the text? Write a few sentences. Read your sentences to your partner. Что вам показалось наиболее интересным в тексте? Напишите несколько предложений и зачитайте их вашему товарищу. Ну и, например, вас впечатлил тот факт, что театр «Глобус» мог вмещать 3000 человек, и посещали его представители всех слоев общества, и вы можете сказать об этом следующим образом. I was surprised to read that the Globe Theatre could hold 3000 people, and that the audience was made up of people from all classes of society. И подумайте о том, что, может быть, еще вас в тексте заинтересовало. Exercise 5. Project task. Collect information about a famous writer from your country. Write a short text. Write date, place of birth, what he/she wrote, what he/she usually wrote about, and any other interesting information. Теперь же задание проект. Вам предлагают собрать информацию о знаменитом писателе из нашей страны. Просят написать короткий текст. Что должно быть в тексте? Дата и место рождения. Что он в основном писал? Какие произведения? О чем обычно были его произведения? И любая другая интересная информация об этом авторе. Наш войс-бот Майкл написал такой текст о Льве Толстом. Этого автора вы наверняка знаете. Давайте послушаем и почитаем, что получилось у Майкла, чтобы вы могли использовать это в качестве примера. Let's begin. Leo Tolstoy was born in 1828 in Russia. Born into an aristocratic family, his influence in society was great. He wrote many novels and essays in his lifetime. Many of his works are about 19th century Russian life and the Russian aristocracy. His writings on history, society, and religion have influenced many other great writers and thinkers. He is considered by many as one of the greatest novelists of all time. His novels War and Peace and Anna Karenina are popular worldwide and are considered masterpieces of literature. Well, as you can see, the text is truly short. То есть текст действительно короткий, от вас не требуется писать на 2 листа 4 информации. Только самые важные вещи можно прям по этому плану. So that is all for today. Thank you. It was a pleasure again. Hope to see you soon and bye-bye.